ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਨਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੋਰ 2-3 ਪੇਪਰ ਮੈंने ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ PSS ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 91। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲਰ ਹੈ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇਗੇ ਇਹ 7 8 ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ 11 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ 11 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈंने ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ 7 ਪਲੱਸ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹ x ਹੈਗਾ 7 ਪਲੱਸ x ਪਲੱਸ 9 ਪਲੱਸ 5 ठीक है। इन्हों का सम कितना हो जाएगा 9 ਤੇ 5 14 7 21 ਤੇ प्लस x ठीक है 21 प्लस x। देखो ये किहड़े ने कि मान लो आ वाली पोजीशनस वाले ले ले मैंने ठीक है, इतने आ वाली पोजीशन का की कर लिया सम कर लिया। हुण एवें ही जिहड़े बाकी दे डिजिट बच गए उन्होंने सम करना है, मतलब एक बार ईवन प्लेसिस वाले का सम फिर ऑड प्लेसिस वाले का सम। दूसरा का कितना आ जाऊगा जी 8 ਤੇ 3 11 11 ਤੇ 4 15 को माइनस 15। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 11 ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ 6 ਪਲੱਸ x ਬਚ ਜੂਗਾ 6 ਪਲੱਸ x ਬਾਈ 11। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜੇ ਕਿ 6 ਪਲੱਸ x ਹੈ ਜਿਹੜਾ 11 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 5 ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ आई होप ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो डिविजिबिलिटी रूल्स वाली वीडियो देख लो एक बार फिर तुम्हें क्लीयर हो जाएगा कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल किमें काम करता है। देखो जी 92 द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वेयर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। देखो जी इन क्वेश्चन को किमें करोगे पहला तो एक क्वेश्चन समझ लो की कह रहेगा एक अपने को रूम है वो लेंथ ब्रैथ दी हुई है, यदि लेंथ कितनी हैगी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और ब्रैथ कितनी है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ठीक है। इन्हों सारे आप सेंटीमीटर की कन्वर्ट कर लीए तो इन्हों मैं की लिख सकता 902 सेंटीमीटर और इन्हों की लिख सकते 1517 सेंटीमीटर। हूँ की कह रहा कि ये आपने की लगानिया ने टाइल लगानिया ने कि टाइल जिमें आप कहते हैं मार्बल दियाँ या कुछ भी लगाना फर्श लगाना है ठीक है। तो वो कह रहा कहना किनिया घट तो घट नंबर ऑफ टाइल्स लगनगियाँ किनिया घट तो घट नंबर ऑफ टाइल्स लग सकदियां नेगियां। देखो पहली गल इत्थे आपां नूं हरेक टाइल का एरिया नहीं पता ठीक है भी कितना एरिया की टाइल हो सकती है तो उन्हें जो आह वर्ड यूज़ करता ना घट तो घट तो एरिया कितना हो जाऊगा मैक्सीमम हो जाऊगा कि जिन्ना तुसीं मैक्सीमम टाइल का एरिया रख सकते होगे। प्लस उन्हें एक होर भी हिंट दिता कि स्केयर टाइल है मतलब जिन्नी यदी लेंथ होगी उन्नी ही ब्रैथ होगी टाइल की। क्लीयर तो इन्हों देखो किमें सॉल्व करोगे तो जो मैं थोड़ा एरिया की गल करा पूरे फ्लोर का एरिया कितना हो जाऊगा 1517 गुना 902 एक कि बराबर होना चाहिए। मान लो एक टाइल है ये टाइल की जी आह वाली लेंथ है ये x सेंटीमीटर है और ब्रैथ भी कितनी हो जाए x क्योंकि स्केयर है तो एरिया कितना होगा एक टाइल का x स्केयर और यह जी किनिया टाइल्स लगनियाँ मान लो n नंबर ऑफ टाइल तो अपने कि वैल्यू कढ़नी है n की वैल्यू कढ़नी है तो की मनना जी x की वैल्यू की है मैक्सीमम है कि जिन्ना तुम x मैक्सीमम लै सकते होगे। क्लीयर तो इन्हों किमें सॉल्व करोगे इस तो बाद ਹੁਣ देखो तुम ये की कढ़निया ने वैल्यूज कॉमन कढ़निया ने 1517 ਤੇ 902 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ कॉमन ਜਿਹੜਾ भी कुछ निकल रहा होगा भी मतलब स्केयर बन रहा हो ठीक है। जिमें मान लो ये 3 निकलिया तो ये भी 3 निकलूगा ठीक है जो दोनों के ही 9 निकल जाए ताकि एक स्केयर बने तो जो कुछ नहीं स्केयर बन रहा होगा उन्होंने आप एन के रख लेंगे। जो इतने तुम देखोगे ना थोड़ा 2 मिनट तक ऐ लगो कुछ भी नहीं बन रहा कॉमन का ठीक है 2 3 जा रही वैल्यूज जिमें आ नंबर है जो 2 3 डिविजिबल हैगा ठीक है आ वाला हैगा तो 3 3 डिविजिबल हैगा तो इतने थोड़ा मैं सब तो बेस्ट तरीका दसदा देखो की करना होंगे तुम इन्हों का लेना HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लीयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किमें कढ़ सकते हो इन्होंने दोनों का डिफरेंस करके पहले इन्होंने दोनों का डिफरेंस करो जी कितना आ गया डिफरेंस अपने को 615। हुण जेड़ा भी कोई HCF होगा दोबारा मैं रिपीट कर रहा देखो HCF की होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF की होगा इन्होंने दोनों का डिफरेंस हो सकता है या फिर डिफरेंस का ही कोई फैक्टर होगा ठीक है। डिफरेंस का फैक्टर मतलब कि इस कोई ना कोई नंबर बन रहा होगा। हम देखो 615 के मैं जो देखा 6 5 11 1 12 3 के उपर जा रहे नंबर मतलब एक 3 है ठीक है जी 5 के उपर भी जा रहे नंबर ठीक है 5 भी हैगा मतलब आ 15 जो आप डिवाइड करते 615 15 के उपर तो की बच रहा है और 41 ठीक है 41 बच रहा है।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ 615 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ 3 ਗੁਣਾ 15 ਗੁਣਾ 41। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 41 ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ 41 ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 902 41 ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 41 ਗੁਣਾ 82। ਠੀਕ ਹੈ, 22 ਗੁਣਾ 41 ਆ ਗਿਆ। ਆ 902 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ 22 ਗੁਣਾ 41 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1517 ਨੂੰ ਵੀ 41 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 41 30 ਆ 300 ਤੇ 123, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 37 ਗੁਣਾ 41। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 41 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ 41 ਕਾਮਨ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਚ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 37 ਗੁਣਾ 22। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ। 7 ਦੂਣੀ 14 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਆਊਗਾ 4 ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ HCF ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ HCF ਲੈਣ ਦਾ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ HCF। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 93 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ 1/2, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 1/4 ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ 1/5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 4 ਜਵਾਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਜ ਏ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ 1/2 ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 1/4 ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ 1/5 ਐਂਡ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 7 ਗਊਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1/2 1/4 ਹੈ 1/5 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਗਊਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ 20 ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈंने ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ, ਪਰ ਐਜ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ A ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 1/2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 10, ਔਰ B ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 1/4 ਯਾਨੀ ਕਿ 5, C ਨੂੰ 1/5 ਯਾਨੀ ਕਿ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ 10 5 ਤੇ 15 ਤੇ 4 19, ਤਾਂ 19 ਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ D ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ 1 ਗਊ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਨੇ 20 ਟੋਟਲ ਗਊਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ D ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ 1 ਮਿਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ D ਦੀ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ D ਨੂੰ 1 ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 7 ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 7 ਗੁਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਟਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 7 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ 140। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, x ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥਡ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਦੂਸਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਬੇਸਿਕ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ PSSB ਕਲਰਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 90 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਹੁਣ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥ ਵੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜੇ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿ 90 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਆ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 90 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੇਪਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 + y ਦੀ ਪਾਵਰ 4 = 17 x + y ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਲਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 2 ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਹ ਦੂਸਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, x + y ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ,
ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜਾਂ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸ ਪਲਸ ਵਾਈ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2xy ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥਿਊਰਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਥਿਊਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ 2xy ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਟੇ ਜੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਅਪਰੋਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਲਿਊ ਪੁਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਪਲਸ y ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਪਲਸ 2x ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਪਲਸ 4 x ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 4x। ਕਲੀਅਰ। ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ, y ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, 17 ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਭਰਤੀ, 17। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 2x ਸਕੁਅਰ y ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ 4 ਇੱਧਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 16 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਸਹੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਏ 16 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4x1। ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਚ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2xy। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੁਝ ਬਚੂਗਾ, ਇੱਥੇ 2 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਧਰ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 8 ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 8 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕ ਅਪਰੋਚ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਵੈਲਿਊ ਪੁਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਲਿਊ ਪੁਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੇ ਭਰਤੀ, 1 ਭਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, y 1 ਦਾ ਪਾਵਰ 4 1 ਹੋ ਜੂਗੀ, 17 ਉਧਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗਾ, 16 ਆ ਜੂਗਾ। ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 16, x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 16 ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 2 ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ 2 + 1 3 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ 1 ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰ, ਇੱਧਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ -1 ਭਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਆਨਸਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਔਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2 - 1 -1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਭਰੀ ਔਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਭਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 8 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਦੋनों तरीके ਦੱਸਦੇ मैंने कि एक वैल्यू पुटिंग वाला है और एक बेसिक अप्रोच है, जिमें लगाना होया उमें लगा सकते। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करो ट्राई। देयर आर 2 numbers such that the sum of the twice of the first and thrice the second is 39 while the sum of the thrice the first and twice the second is 36, the larger of the 2 numbers। ठीक है जी। एक ही कह रहा है कि 2 नंबर ने x ਤੇ y ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਟਵਾਈਸ ਆਫ ਦੀ ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਾਈਸ ਆਫ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 2x + 3y, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, 39 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਥਰਾਈਸ ਦੀ ਫਸਟ ਐਂਡ ਟਵਾਈਸ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤਿੱਗਣਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, 36। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਾਰਜਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, 5x + 5y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ ਇੱਧਰ, 60 ਔਰ 75।
ठीक है। तो इतों 5 कॉमन कढ़ लांगे आपां, ठीक है, कितना आ गया 15। तो एक्स प्लस वाई का जोड़ा जोड़ है वो कितना आ गया 15 आ गया, कि दो वैल्यूज का जोड़ा सम है वो कितना आ गया जी 15 आ गया। हुण फिर वही चीज़ आ जाती है कि इतने दो दो इक्वेशन बन रही ने, इन्हों सॉल्व कर लो, या तो इतने ठीक है 2 नाल मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस 2y कितना हो गया 30 हो गया। फिर इन्हू माइनस कर दो जी, इन्होंने दोनों आ वाली इक्वेशन तो लास्ट वाली इक्वेशन, जो माइनस करोगे तो y की वैल्यू मिल जूगी थोड़ा 9 मिल जूगी, ठीक है। तो लार्जर नंबर पूछा तो एक 9 होगा तो दूसरा 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना सी 15 सीगा। तो इन्हू एवें भी कर सकते हो, क्लीयर। और ये कोई आई थिंक शॉर्टकट बन नहीं रहा, और ये इन्ना ज़्यादा कंपलैक्स भी नहीं है कि शॉर्टकट की जरूरत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द टू men is 10 years। 15 years ago the elder one was twice as the younger one। the present age of the elder। देखो यह जो क्वेश्चन की करा करो तुम पेपर च, जो इदा का सिंपल या कोई कंडीशन आ दो तीन तीन कंडीशन दी ने थोनों, तो ऑप्शन पुट करके बहुत वधिया तरीके हो सकता है। इन्होंने की कही भी है कि जो एल्डर मैन है वो एज कितनी होगी। मान लो मैं पहली ऑप्शन ले लेना कि एल्डर मैन की एज कितनी है 45 साल, ठीक है। ये एल्डर है, ये यंगर है। तो यंगर की एज कितनी हो जूगी, यंगर कितना छोटा है, देखो 10 साल छोटा, 10 साल का डिफरेंस है दोनों की एजेस के बीच। तो डिफरेंस हमेशा कॉन्सटेंट रहता होंगे एज के मामले। तो ये एज कितनी हो जूगी 15। अगर ये 25 है तो ये कितनी हो जूगी 15। और ये कि एज है, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। दोनों की कि एज है प्रेजेंट एज है। तो ये 15 साल पहला कितनी एज रही होगी 10 साल, ये 15 साल पहला कितनी एज रही होगी 0। तो यदा की कह रहा है क्वेश्चन कि 15 साल पहला जो बड़ा सीगा एल्डर सीगा वो यंगर का की सी दुगना सीगा एज के मामले। इतने का 10 गुना भी नहीं बन रहा, इतना मतलब 0 नाल तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये की है आंसर गलत है, मतलब ऑप्शन की हो जूगी थोड़ी गलत हो जूगी, ठीक है। मैं तुम्हें समझाने लिए स्लो कर रहा, तुम फास्ट चैक करनी ने ऑप्शन। तो देखो दूसरी ऑप्शन लैके देख लें 35 वाली। ये 35 होगा तो यदि एज कितनी आ जूगी 20 आ जूगी। 15 साल पहले यदि एज कितनी होगी 20 साल। पर यदि एज कितनी रही होगी 15 साल पहले हाँ 5 साल। आई थिंक देखो कुछ गलती तो नहीं की, दोनों की एज सॉरी 10 साल का डिफरेंस सीगा। तो इतने कितनी आ जूगी 25 साल। पर यदि 15 साल पहले एज कितनी रही होगी 10 साल। तो इतने देखो ये दुगना बन रहा है, तो यह की सैटिस्फाई कर रहा है। एवं तुम बाकी ऑप्शन भी चैक कर रहे हो कर सकते हो, तो यह भी की है थोड़े आंसर नहीं होंगे, ओनली एक ऑप्शन ही होगी जी सैटिस्फाई करेगी कंडीशन, ठीक है। तो बाला मतलब अगे मेहनत वाला काम भी ना कराया करो कि सारिया ऑप्शन चैक करके भी आंसर कढ़ रहे होंगे। जो थोड़ा एक मिल गई तो एक वैल्यू सैटिस्फाई कर गई ना, वो नहीं हो सकती, ठीक है। फिर वही जो सारिया कर रहे होंगे तो उन्ना ही काम बढ़ा रहे हो तुम अपना। तो की हो जाएगी जी इतने 35 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 97। Rajan got 76% marks and Sonia got 480% marks in a test. The maximum marks of the test is equal to the marks obtained by Rajan and Sonia together. ठीक है। How many marks did Rajan score in the test? ठीक है। देखो ये की कहा हुआ है कि ਜਿਹੜਾ राजन है उन्होंने कितने परसेंट नंबर मिले ने 76% नंबर मिले ने, तो सोनिया को कितने मिले ने 480 नंबर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैक्सीमम मार्क्स ने जो टैसट के वो किदे बराबर ने दोनों के सामने, ठीक है। राजन एंड सोनिया का टुगैदर है जो क्लीयर। तो हाउ मैनी मार्क्स डिड राजन स्कोर इन दी टैसट, कि राजन ने कितने स्कोर किए होंगे। देखो समझने की कोशिश करो कि राजन प्लस सोनिया का जोड़ा सम है वो किदे बराबर है, टोटल मार्क्स के बराबर है, ठीक है। एक टोटल मार्क्स के बराबर है। और राजन को कितने परसेंट मिल रहे हैं 76%। 76% किदा होगा टोटल का, यानी कि जो टोटल 100% ने, ठीक है। कोई भी अपने देखा कि टोटल मार्क्स कितने हो सकते 100%। 76% राजन लै गया तो सोनिया कितने लेके गई होगी 24%। अब 24% की वैल्यू कितनी दी भी है 480, कितने गुना 20 गुना। तो इधर भी 20 गुना हो जाऊगा। तो राजन के नंबर कितने आ गए जी 1520, क्लीयर। तो यह कितना आ जाऊगा 1520। क्वेश्चन ना 2 बारी पढ़ लिया करो, क्योंकि अद्धे तो ज़्यादा जो आंसर है क्वेश्चन का वो क्वेश्चन के ही होगा, क्लीयर। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, बिल्कुल ईजी सीगा ये। 98 देखो ये कह रहे 85% ऑफ 420 और डैश परसेंटेज ऑफ 1080 इज इक्वल टू 735। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछेगा। हम देखो 85% कढ़ना आप पहली गल 85% किमें कढ़ोगे 420 दिता है यदा 85% कढ़ना है 85% आप किमें लिख सकते हैं 75% प्लस 10% लिख सकता हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं ये।
75% ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ 100 ਦਾ 75% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 75 ਹੋਊਗਾ, 3/4 ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ 420 ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 105 ਤਾਂ 105 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 315। ਇਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਚੱਕੇ। ਔਰ 10% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ 100% 420 ਹੈ ਤਾਂ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 42। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 357। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਆ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੀ 85% ਆਫ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 357 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਗੀ, ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ A% ਆਫ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B% ਆਫ A। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ 357, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਡੈਸ਼ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ 1080 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 1080% ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਟਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 735। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ 735 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 357 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 15 ਚੋਂ 7 ਕੱਢੇ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਚੱਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 700 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 350 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, 350 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, 343 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ। 15 ਚੋਂ 7 ਕੱਢੋਗੇ ਜੀ, 8 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੱਢੋਗੇ, 7 ਆ ਗਿਆ। तो 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੱਢੋਗੇ, 378 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 1080% ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, 1080% ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨੀਚੇ 100 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆ 10 ਹੈਗਾ, 10 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਖ ਜੇ। 1080 ਸੀਗਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 100 ਸੀਗਾ, ਗੁਣਾ ਕੁਐਸਚन ਮਾਰक। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 378। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 54 ਆ ਗਿਆ। ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਅੱਛਾ ਆਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਹਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ 7 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ। 7 5 35 ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 99। ਇੱਕ ਵਾਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਸਟ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 20%। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 25%। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ 5% ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 5% ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 20% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ? 1/5। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 1/4। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ CP ਤੇ SP ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ? 5 ਤੋਂ 6। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ? 4 ਤੋਂ 5। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਏਜਸ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ 1 ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ 1 ਘਟ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ? 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 500 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੰਪੇਅਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨ ਕੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਓਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ PSSB ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ PPSC ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ।
ठीक है, क्योंकि तुहाडे नैब तहसीलदार का ਜਾਂ ਹੋਰ पेपर आ रहे हैं कि PPSC ਦੇ जिन्ने भी प्रीवियस ईयर ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ मैं कर दूंगा सॉल्व, ठीक है, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ पेपर ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। अगर PSPCL ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ PSPCL ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ LDC ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ JEE ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 100 ਕੁਐਸਚਨ। हाउ मच प्रॉफिट डिड मनी अर्न ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय सेलिंग इट, ठीक है। अच्छा एक ही कह रहेगा कि दो स्टेटमेंट, अच्छा किहड़ियां स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड ने आंसर देने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन का। और की पूछ की रहेगा क्वेश्चन की है कि कॉस्ट प्राइस ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ 15% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦੀ ਪਰਚੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 15% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਚਿਆ 3060 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ अर्नड 2% प्रॉफिट ऑन दी मार्केट प्राइस। देखो इतने ना की हैगा तीनों चीज़ें ही रिक्वायर्ड ने क्या, पहला की दे रहा है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के उपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट होकर की आ जाऊगा अपने को सैलिंग प्राइस आ जाऊगा। हुण इत्थे इहने पुछी की है, देखो प्रॉफिट की वैल्यू पुछी है, प्रॉफिट की जो वैल्यू पूछे तो मतलब कुछ ना कुछ एक्चुअल वैल्यू भी चाहिए होगी। एक्चुअल वैल्यू अपन किहड़ी स्टेटमेंट के विच दित्ती है कि सिर्फ सैकेंड में, ठीक है, तो यानी कि सैकेंड तो रिक्वायर्ड होगी। हुण MP तो SP के जाने मैंने की पता होना चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज, वो किहड़ी दे विचों पता लग रही है, वो फर्स्ट के विचों पता लग रही है, क्लीयर। तो आप MP भी पता लग जू, SP भी पता लग जू, यानी कि जो MP तो SP से जा सकते हैं तो SP तो MP से भी जा सकते हैं अगर एक्चुअल वैल्यूज पता नहीं गया। पर पूछे कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की दे रहा है थर्ड के दस रहा, प्रॉफिट कितना होया 2% होया, किहदा होया MP का, तो यानी कि तीसरी स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होगी। तो ऑल फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट की ने रिक्वायर्ड ने प्रॉफिट की वैल्यू कढ़ने, क्लीयर। तो ये ध्यान रखियो। नैक्सट देखो हाँ नैक्सट है 101 नंबर की कह रहा है कि किस नंबर में ऐड किया जाए 3/5 तो जो रेशो कितनी बन जाए 5/6। देखो ये क्वेश्चन के थोड़ी जी गलती लग रही है मैनू, क्योंकि इन्होंने ना नंबर ये ऐड करने को कहा है, जो कि नंबर ऐड कि करना न्यूमरेटर तो डिनोमीनेटर दोनों के, ठीक है, फिर ही आह रेशो बनूगी। जो तुम देखोगे ना एवं करोगे 3/5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/6 तो एक्स की वैल्यू कट सकते हो एवं, पर वो एक्स की वैल्यू मैच ही नहीं करोगी किसी भी ऑप्शन का, क्लीयर। तो इतने की होगा कि 3 की ऐड करा और 5 भी की ऐड करा और सेम नंबर होगा, तो जो मेरा कितना बन जाए इतने 5/6 बन जाए फ्रैक्शन। तो इतने एक्स दी वैल्यूज आपको पता ही है, पुट करके देख लो, 6 करोगे जी नहीं आऊगा आंसर, ठीक है, 7 करोगे तो आंसर आ जाऊगा, तो इतने की हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा, क्लीयर। तो न्यूमरेटर तो डिनोमीनेटर लिखना सीगा, इतने थोड़ी जी क्वेश्चन के मैंने गलती लग रही है। चलो जी नैक्सट देखो 102 नंबर 720 रुपये ने जो डिवाइड किए हैं 2 मैन 5 वूमेन 8 बॉयज़ के, सो दैट द शेयर ऑफ अ मैन वूमेन एंड अ बॉय आर इन द रेशो ऑफ 3:2:1, क्लीयर। हाउ मच ईच बॉय गेट। हाँ देखो जी इन्हू किवें करोगे, इत्थे की है देखो अपने एक मैन का शेयर दिता है, एक बॉय वूमेन का शेयर दिता है, एक बॉय का शेयर दिता है, किन्ने रुपए मिल रहे हैं, एक मैन को 3, एक वूमेन 2, एक नूं 1, ठीक है। तो इन्हू 3x 2x तो x भी लिख सकते होंगे, और किन्ने मैन ने 2 मैन ने, तो टोटल मैन को किन्ने मिले 3 × 2 6x, ठीक है जी। वूमेन को किन्ने मिले 10x, ठीक है, 5 वूमेन ने, एक वूमेन 2x मिल रहे हैं, तो टोटल किन्ने हो गए 10x। देखो एक्स क्यों लै रहा है ये भी थोड़ा मैं दस देना रीजन है, ठीक है। 8 बॉयज़ ने तो एक किन्ने मिल रहे हैं एक्स का, टोटल किन्ने हो गए 8x, तो इन्हों का जोड़ कितना हो गया टोटल सारे का 24x, एक के बराबर है 720 रुपये के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30 रुपये। तो हरेक बॉय को किन्ने मिल रहे थे एक्स रुपये मिल रहे थे, आप ईच बॉय का ही पूछा तो कितना आ जाऊगा 30 रुपये आ जाऊगा। हुण इत्थे दिक्कत की है कि मैं तुहानूं दसदा, जे इत्थे मैं एक्स ना लैंदा, ठीक है, इत्थे एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर इत्थे एक्स लैके ना चलते तो आप इत्थे 1 की वैल्यू कितनी आती 30 आती, ठीक है। तो इत्थे आके ना बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, वो किहदे नाल गुणा करन लग जांदा 8 नाल गुणा करन लग जांदा कि 8 × 240 बनूगा, नहीं इत्थे टोटल जिहड़ी वैल्यू पूछी है आपां नूं की पूछिਆ ईच बॉय का पूछिਆ, ईच बॉय नूं तां 1 रुपये मिल रहा है यानी कि एक्स मिल रहा है, तो इत्थे एक्स की वैल्यू इसे करके लिखती है ताकि एक्स नाल आपां सॉल्व कर सकीए, क्लीयर। चलो 103 नंबर क्वेश्चन देख लेने हैं कि हम देखो इनू किवें करना है, ये की कह रहेगा कि 3 बंदे ने तो 24 5 ते 12 की है उन्होंने इंडिविजुअल टाइम है काम नूं कंप्लीट करन दा,
और दे विल कंप्लीट दी सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज टुगैदर अगर काम करते हैं तो किन्ने दिनों काम करते हैं। पहले मैं थोनों सॉल्व करना भी सिखा देना ताकि थोनों आए ना लगे भी सॉल्व करना नहीं आया सानू। मैं थोनों ऑप्शनां एलिमिनेट करनी भी सिखा देना। ठीक है जी, 24 5 ते 12 की हो गए अपने डेज हो गए, टाइम हो गया। इन्हों का एलसीएम लाओगे कुछ ना कुछ। ठीक है, जो एलसीएम लाओगे तो देखो इतने एलसीएम कितना लेना है। जो लार्जेस्ट नंबर है ना उन्होंने एलसीएम मान लेना है। मान लो 24 है कि एलसीएम है मेरा, हम 24 के 24 आ चुके हैं, 12 भी आ चुके हैं, एक 5 नहीं है तो 5 ना खुद तो गुना कर दिए तो एलसीएम कितना हो गया 120 हो गया। क्लीयर, तो ए दी अपनी एफिशिएंसी कितनी आ जूगी जी 5 आ जूगी, बी दी एफिशिएंसी 24 आ जू और सी दी एफिशिएंसी 10 आ जूगी। क्लीयर, ये एलसीएम एक बार देख लो दोबारा कि किमें लगता सी मैंने। ठीक है जी, तो इतने तिनों कंबाइंड आप देखना है कि तिने मिल के किन्ने दिनों काम कर देंगे, तिनों का सम हो जूगा कितना आ जूगा 39। ये एक दिन के कितना काम कर रहे हैं 39 यूनिट्स कर रहे हैं। कितना काम करवाना आपने, ठीक है 120 करवाना है तो इन्हू 39 ने डिवाइड कर दूंगा तो इनू अगे देखो जी कि उपर कैंसल हो रहा है 3 के उपर हो जूगा तो 40/13 के आ जूगा इसका आंसर आ जूगा। ठीक है, और 13 डिनोमीनेटर की है तो कि आ जू डी आंसर आ जूगा। क्लीयर, मान लो मैं फिर वही सिखाना थोनों कि जे मान लो जल्दबाजी के है कि मेरा आंसर नहीं निकल रहा या मैं क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना आ रहा उत्थे तो मैं किमें कर सकता हाँ कि मैं ऑप्शन टिक करनिया ने तो पर ऑप्शन इस तरीके कैलकुलेटेड गैस लगाना है कि मेरा सही होने की प्रोबेबिलिटी जी बढ़ जाए। क्लीयर, तो इन्हू किमें करोगे देखो एक रहेगा सॉल्व करने का तरीका आपने देख लिया। हम देखो ऑप्शन किमें एलिमीनेट कर सकते देखो जो थोड़ा 3 वैल्यूज दी ने 24 5 ते 12 थोनों इन्ना पता है कि अगर यह 3% है, ठीक है टाइम इंडिविजुअल टाइम, अगर सारे 12-12 दिनों के काम कंप्लीट कर दे, ए भी 12 दिनों करता, बी भी 12 करता, सी भी 12 करता, तो तीनों मिलके किन्ने दिनों काम कंप्लीट कर देंगे, तो तीनों मिलके काम किन्ने दिन कंप्लीट कर देंगे आप कहते 12/3। ठीक है, 4 दिनों के यही होंगे पर इवें है नहीं गा। ठीक है, तो यदा मतलब की है इन्होंने 12 तो ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आंसर की है थोड़ा 4 तो घट आऊगा, 4 नहीं हो सकता। क्लीयर, तो आप इतने एक ऑप्शन एलिमीनेट कर सकते हैं सी ऑप्शन। ठीक है जी, हूँ देखो इस तो बाद अगर तीनों जाने 5-5 दिनों के काम कंप्लीट करते, ए भी 5 से करता, बी भी 5 करता और सी च भी 5 करता, तो टाइम कितना लगना सी तीनों कट्ठे 5/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग या फिर एक सही 2/3 आप इन्ना कह सकते हैं। पर यह भी केस नहीं है क्योंकि सारे 5-5 दिनों के नहीं कर रहे तो मतलब कि इस तो ज़्यादा लगूगा टाइम क्योंकि 2 जने ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इस तो ज़्यादा लगूगा और 4 तो घट लगूगा तो ये ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि एक तो छोटी है। तो आपको 2 ऑप्शन इसे बेस के उपर अपने एलिमीनेट करती हैं कि एक तो 1 सी 2/3 तो बड़ा हो आंसर और 4 तो छोटा होगा, तो बाकी ने 2 ऑप्शनों के आपको गैस मारना पऊगा। ये कोई मतलब हिंट नहीं है। और जो गैस मारना होया तो थोड़ा जहा ऐसा गैस मारोगे कि जिदे नीचे देखो इतने कोई 7 बन रहा है। ठीक है, हम 7 का कोई लॉजिक जहा नहीं लग रहा है। जो तुम इतने जोड़ भी करके देख लोगे एफिशिएंसीज का या एफिशिएंसीज भी कढ़नी आदि ने तो भी थोड़ा आइडिया हो जाऊगा भी इतने कि आंसर बनना चाहिए। चलो जी, देखो ये फिर वही कह रहे हैं कि ये ऑप्शन एलिमीनेट करना ना, हम जो मान लो इतने कोई एक ऑप्शन होर होंगी कि जी 4 तो बड़ी होंगी तो एको ही आंसर रह जाना फिर सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत पैनी सी। और ये पेपर के भी तुम जो मर्जी पेपर दे आओ, हम तुम PSS भी क्लर्क देने जा रहे होंगे, मैं तुम्हें वह पेपर भी सॉल्व करवाऊँगा सेम तरीके। ठीक है, ऑप्शन का यूज उत्थे भी होगा। ऐसा सोचो भी ये पुराने पेपर ने या पता नहीं कोई क्वेश्चन मैं घरों बना के लैके आया। नैक्सट देखो 104 नंबर, ये की कह रहा है 3 मैन तो 9 या फिर 9 बॉयज़ जोड़े किसी काम को कंप्लीट करते हैं 21 दिनों के इन हाउ मैनी डेज कैन 5 मैन और 6 बॉयज़ टुगैदर डू दी सेम पीस ऑफ वर्क। देखो इदा के क्वेश्चन तुम किमें करना 3 मैन इज इक्वल टू 9 बॉयज़। देखो 3 मैन या फिर 9 बॉयज़ है जो किसी काम को किन्ने दिनों कर रहे हैं 21 दिनों के मतलब 3 मैन है जो बॉयज़ के इक्वल होंगे 9 बॉयज़ के, तो आप मैन अपॉन बॉयज़ की जी एफिशिएंसी की रेशियो ले सकते हैं जी कितनी आ गई 3/1 आ गई। ਇਹਦਾ मतलब कि है जी मैन एक दिन के कितना काम कर रहे हैं 3 और बॉयज़ कितना कर रहे हैं 21 दिन। क्लीयर, इतने डेज ना भी मल्टीप्लाई करते होंगे। ठीक है, ताकि आप टोटल वर्क सेम रखे दोनों का, टोटल वर्क की दोनों केसेस के सेम होगा 3 मैन गुना 21 दिन 9 बॉयज़ गुना 21 दिन 21 ना 21 कैंसल आउट हो रहा है करके मैंने नहीं लिखा सीगा। ठीक है, तो इतने लिख सकते हैं। हम देखो अपन टोटल वर्क कटना टोटल वर्क कितना आ जाऊगा किसी भी एक आप एफिशिएंसी पुट कर देंगे 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी 3 गुना 21 ये क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। यही सारा काम आप किस तो करवाना है 5 मैन ते 6 बॉयज़
मैन की एफिशिएंसी कितनी है जी उरे 3 है, तो बॉयज़ की कितनी है 1 है, तो टोटल एफिशिएंसी ऑफ द ग्रुप कितनी हो जाएगी 15 से 21। ठीक है जी, एफिशिएंसी होगी, ऊपर टाइम दिता है, अपना टोटल वर्क पता है, तो टाइम आप कट सकते हैं, टाइम की होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लीयर, तो कितना आ जाऊगा जी 9 दिन। तो इतने जो सॉल्व करोगे कितना आ जाऊगा ਇਹਦਾ 9 days। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब तरीके तो होर भी बथेरे होंगे, बट इस तरीके नाल की है गलती होने के चांसेस घट जाएंगे। नैक्सट क्वेश्चन देखो 105 नंबर, करो जी ट्राई। एक बार वीडियो पॉज करके अपने आप भी ट्राई करने की कोशिश करें। एक मंकी है जिहड़ा वो की कर रहा है, एक खंबे उत्ते 1 मिनट विच 6 मीटर उपर चढ़ता है तो दूजे मिनट के विच ही 3 मीटर थले खिसक जाता है। ठीक है, जेकर खंबा 60 मीटर का उच्चा हो तो बंदर नूं शिखर पहुँचने ते कितना टाइम लगेगा। देखो यह जे क्वेश्चन के विच तुसीं की करना है, एक बार इत्थे की हो रहा है पॉजिटिव वर्क हो रहा है, एक बार की हो रहा है जी नैगेटिव वर्क हो रहा है। मतलब आप इवें कहांगे एक बार तो उपर चढ़ रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, तो किसी एक नूं भी पॉजिटिव या नैगेटिव मान सकते होंगे। क्लीयर, तो इस काम के विच टोटल काम कितना करवाना है 60 मीटर का, 60 मीटर चढ़वाना है। वो हमेशा पॉजिटिव वर्क जो माइनस कर, पॉजिटिव वर्क कितना है, पॉजिटिव वर्क है जी 6, तो पॉजिटिव वर्क माइनस करांगे तो आप कितना कह लेंगे जी 54 मीटर। तो आप पहले 54 मीटर देखा भी किन्ने टाइम के कंप्लीट कर रहा है। ठीक है जी, 6 मीटर पहले मिनट के चढ़ रहा है तो दूसरे मिनट के 3 मीटर खिसक रहा, तो आप कह देंगे 2 मिनट के टोटल कितना चढ़ रहा है 3 मीटर। क्लीयर, तो 54 मीटर किन्ने टाइम के चढ़ जूगा, किन्ने टाइम से 18 टाइम, तो इधर भी 18 गुना कर दूंगा तो कितना आ गया जी 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनटा के कितना चढ़ चुके हो 54 मीटर। क्लीयर, 54 मीटर चढ़ चुके हैं। हुण 37वें मिनट किहड़ा वर्क होगा, पॉजिटिव वाला या नैगेटिव वाला। देखो ये चीज़ां ध्यान रखो, पहले मिनट की कर रहे पॉजिटिव वर्क कर रहे तो हमेशा ऑड के उपर किहड़ा रहूगा पॉजिटिव ही रहूगा। तो 37वां की ऑड है तो ये उपर भी की रहूगा पॉजिटिव। तो कितना चढ़ूगा जी 6 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 60 मीटर चढ़ गया। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लग गया काम करने का 37 मिनट। क्लीयर, समझ आया तरीका की है कि हमेशा पहला पॉजिटिव वर्क माइनस कर दो जो पॉजिटिव तो नैगेटिव दोनों दिते हुए हैं। ठीक है, पहला उन्ना देख लो फिर उन्होंने ऐड कर दो। चलो जी नैक्सट देखो, अ ट्रेन इंक्रीजेज इट्स नॉर्मल स्पीड बाय 12.5% और जो डिक्रीज हो जाता टाइम 20 मिनट का। देखो इदा के क्वेश्चन को किमें करोगे, ये की कह रहेगा कि 12.5% है जो ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा देती है, डिस्टेंस सेम है। देखो फिर वही कह रहा है मैं, डिस्टेंस कॉन्सटेंट है तो स्पीड के टाइम की जी रेशो की होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। 12.5% का मतलब कितना होया 1/8। जे मैं ओल्ड तो न्यू की रेशो लिखा यानी कि स्पीड कितनी हो रही है 8 तो 9 हो रही है, 8 का 12.5% यानी कि 1 बढ़ गई स्पीड। ठीक है जी, एक की रेशो आई स्पीड की, टाइम की रेशो की होगी, टाइम की रेशो यदा ऑपोजिट, क्योंकि स्पीड ते टाइम की ने एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कदों है जो डिस्टेंस कॉन्सटेंट है। क्लीयर, हुण इत्थे कितना घट रहा है देखो टाइम 1 यूनिट, पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी भी आपां नूं 20 मिनट क्वेश्चन के विच, तां इनीशियली कितना टाइम लग रहा होगा 20 गुना 180 मिनट। देखो इत्थे किहदे विच पुछिआ आपां नूं एक्चुअल टाइम इन मिनट्स। ठीक है, तो कितना आ जाऊगा जी 180 मिनट, तो उसे सेम नॉर्मल स्पीड नाल कंप्लीट करांगा। क्लीयर, नैक्सट देखो 107 नंबर, a man standing on a platform finds that a train takes 3 seconds to pass him and another train of the same length moving in the opposite direction takes 4 seconds. The time taken by the two trains to pass each other will be। देखो जी इदां दे क्वेश्चन किवें करांगे, देखो की दे रहा है इहदे आपां नूं कि एक मैन है जिहड़ा प्लेटफॉर्म के उपर खड़ा है वो की देख रहा है कि एक ट्रेन की है उन्होंने क्रॉस कर रही है 3 सैकेंड के विच। ठीक है, और दूसरी ट्रेन है सेम लेंथ की और ओपोजिट डायरैक्शन के विचों आ रही है और वो क्रॉस कर रही है 4 सैकेंड के विच, मतलब मैन ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो टाइम पूछा उन्होंने कि कितना लगूगा दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पास करने के। पहला तुसीं बेसिक जिहा कंसैप्ट समझो कि जो भी कोई ट्रेन किसी परसन नूं पोल नूं ठीक है ट्री नूं जिहड़ा कि है मतलब स्टैंडिंग है मतलब मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो उस केस के विच जिहड़ी परसन नूं जां स्टैंडिंग नूं किसी भी चीज़ नूं मूव करूगी वो करूगी क्रॉस करूगी
ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੂਗੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਲੈਂਦੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਲੈ ਰਿਹਾਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਲੈ ਰਿਹਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਸੈਕਿੰਡ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਕਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਸ ਈਚ ਅਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ x ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ y, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈंने ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੇਮ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਕੀ ਨੇਗੇ ਸੇਮ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਥ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3x ਤੇ 4y, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। 3x = 4y, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ x/y ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। x/y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4/3 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ x 4 ਹੈ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3 ਆਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 4/3 ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ 12 ਆ ਜਾਊ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ 12 ਆ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਜੇ ਟੋਟਲ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 24, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 24 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਪੀਡ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਤੇ 3 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ 24/7 ਕੀ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ XY ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ XY ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, 108 ਨੰਬਰ। Train A passes the lamp post in 9 seconds and 700-meter long platform in 30 seconds. How much time will the same train take to cross a platform which is 800 meter? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ, ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਟ੍ਰੇਨ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਆਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਪਲੱਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਪਲੱਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 9 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 9 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 700 ਮੀਟਰ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, 800 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਜੇ 700 ਮੀਟਰ ਨੂੰ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 100 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, 3 ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 3 ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਮੀਟਰ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਣਗੇ, 3 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ 800 ਮੀਟਰ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਣਗੇ, 24 ਸੈਕਿੰਡ।
ਇਹ 24 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ 800 ਮੀਟਰ ਦੇ ਲੌਂਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ, ਔਰ 9 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਲਈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ 33 ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ 800 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਅਪਰੋਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। 109 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, अगर की कह रहा है सम ऑफ द मनी इज लेंट एट अ सिंपल इंटरस्ट देन अ मनी गेट्स डबल इन 5 ईयर, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 200 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਇਆ ਵਧਿਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਆਜ ਲੱਗਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 20 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 20% ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜਦੋਂ 20% ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਊ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸੀ 2/3% ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 20% ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 20% ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮਨੀ ਬਿਕਮਸ 4 ਟਾਈਮਸ ਇਨ 10 years ਇਫ ਇਟ ਗੈਟ ਡਬਲ ਇਨ 5 years। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 20% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਸਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 200% ਲੱਗੂਗਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ 20% ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 200% ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਦ 100 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ 200% ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 300 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। 100 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ 200% ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 300 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਇਹ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 4 ਗੁਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਜਣੇ ਉਲਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਾਲ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 110 ਨੰਬਰ, if the interest earned on 4,000 when invested in scheme A for 2 years at 7% per annum, simple interest is half of the interest earned when X is invested for 5 years in the same scheme at the same rate of interest। देखो जी ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ 4000 ਰੁਪਇਆ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਆਜ ਦਾ। ਕਦੋਂ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 7% ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ में क्वेश्चन पढ़ लें। वन एन सिंगल सिंपल इंटरेस्ट इज हाफ ऑफ दी, ठीक है, ठीक है। देखो इतने 110 नंबर की कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो। इंटरेस्ट अर्नड ऑन 4,000 व्हेन इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 2 years at 7% per annum, simple interest is half of the interest earned when X is invested for 5 years in the same scheme and same what is the value of X, ठीक है। देखो क्वेश्चन की कह रहा है, एक पासे तो वो 4000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, प्रिंसीपल कितना 4000, दूसरे पासे प्रिंसीपल कितना एक्स, ठीक है, अपन पता नहीं गा कितना, तो आप इतने एक्स ले लेंगे। रेट ऑफ इंटरस्ट कितनी है जी, ये की कह रहा है पहले केस के 7% है, दूसरे के कितनी है सेम है, तो इतने भी 7% है। टाइम कितना है पहले है 2 साल और ये है 5 साल। क्लीयर। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 1 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ P ਗੁਣਾ R ਗੁਣਾ T ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ R ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ R ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ R ਕੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ 4000 गुना 2 प्रिंसीपल गुना टाइम पहले का उपर एक्स गुना 5 साल एक है दूसरे का, इन्हों की रेशो की है 1/2 है, ठीक है। तो कट दो जी जो कुछ कट्या जा रहा, ठीक है जी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 3200 रुपये, ठीक है।
ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਸੇਮ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ 7% ਲਿਖਦਾ ਨੀਚੇ ਵੀ 7% ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮ ਆਫ 12,000 deposited at compound interest becomes double after 5 years, after 20 years it will become, देखो कंपाउंड इंटरस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ ਫॉर ਅ ਫਿਕਸਡ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਮਝਾਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ, मतलब कोई भी टाइम पीरियड ਲਈ, ठीक है, मतलब जो 2 साल की देख रहे तो अगले 2 साल की भी सेम होगी, उस तो अगले 2 साल की भी सेम होगी रेशो, ठीक है। और कदों रहूगी जो रेट ऑफ इंटरस्ट की कांस्टेंट है, इन्हें देखो मैं इंप्लीमेंट करके दिखाना। इतने की कहेगा प्रिंसीपल है जो की है एक सम ऑफ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड बिकम्स डबल, ठीक है। प्रिंसीपल जो 1 रुपये सीगा तो अमाउंट कितनी हो जाती है 2 रुपये हो जाती है, कदों हो जाती है 5 साल की, ठीक है। तो अगले 5 सालों के भी यही होगा क्योंकि डबल हो जूगी, अगले 5 सालों के भी यही होगा, डबल हो जूगी जी, और अगले 5 सालों के भी यही होगा। तो अपने 20 साल बाद देखना सी, देखो इतने 5 सालों के 4 टर्म्स हो गई, 20 साल हो गए कंप्लीट। तो इधर की करोगे, इन्होंने मल्टीप्लाई कर दोगे सारे, इधर 1 आ जाऊगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाऊगा 2 की पावर 4 16 आ जाऊगा। ये 1 की है स्टार्टिंग वाला प्रिंसीपल, बिल्कुल इनिशियल वाला, ये 16 की है बिल्कुल फाइनल वाली अमाउंट है जी थोड़ी। तो आप की कहांगे 1 रुपया सीगा कितना हो गया 16 रुपये हो गया, किन्ने सालों 20 सालों के। प्रो की कह रहे क्वेश्चन के 1 रुपया नहीं सी जी, किन्ने रुपये सीगा 12,000 सीगा। मैं कह रहा कोई नहीं 12,000 है तो 12,000 गुना कर देंगे आगे, ठीक है। तो इधर भी कितना गुना करोगे 12,000, तो देखो 16 गुना 12,000 करके कितना आंसर आ रहेगा 1,92,000। क्लीयर, आ वाला कंसैप्ट क्लीयर हो गया होगा, ठीक है। जो कोई फार्मूला वगैरह यूज़ करना चाहता तो मैनू आंदा नहीं फार्मूला यूज़ करना, तुम लगा सकते। नेक्स्ट देखो जी, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज 122 रुपये, फाइंड द सम इन्वेस्टर। देखो ये की दे रहा है 3 सालों का कंपाउंड इंटरस्ट तो सिंपल इंटरस्ट का डिफरेंस दिता गया 5% रेट के उपर, कितना है 122 रुपये। तो की पूछ रहा है कि सम उन्हें इन्वेस्ट की, देखो इन्हों भी मैं थोड़ा अपने तरीके ही दस देना। रेट कितनी है जी 5% है, 5% में की लिखांगे 1/B, तो इतने पी ए बी ते सी 3 साल का जो केस होगा तो आप एवं बनावे 1 B 400 एंड 8,000, ठीक है जी। डिफरेंस की वैल्यू कितनी होंगी है 3 साल वाले केस के, इन्हें मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा किसी दिन, ठीक है, कि किमें काम करता है जो आप लिखा है PABC वाला। तो कितनी आ जाऊ 61 आ जाऊगी, ठीक है। इतने डिफरेंस की वैल्यू 3B कितना हो गया 60 हो गया, C कितना 1, तो यदि वैल्यू कितनी दी भी है 122 दी भी है, कितने गुना 2 गुना। तो अपना प्रिंसीपल भी कितना हो जाऊगा 2 गुना हो जाऊगा, कितना आ गया 16,000। क्लीयर, तो इतने ऑप्शन देख लेंगे आप, तो ऑप्शन कितनी नहीं है, हाँ जी 16,000 की आंसर हो जाएगा प्रिंसीपल पूछा। क्लीयर, 113 नंबर कैलेंडर के उपर है, ये आप कर सकते हैं। 114 नंबर भी कैलेंडर के उपर है, ठीक है। एक कैलेंडर वाले क्वेश्चनों की भी मैं देख लूँगा, एक वीडियो बना लूँगा अलग तो, ताकि थोड़ा पहले कंसैप्ट भी पता हो, क्योंकि हरेक का अलग अलग फॉर्मूला होंगे लगाने का। ये टाइम वाला भी करवाया हुआ क्लॉक वाली वीडियो के आई थिंक, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। 116 नंबर जी टाइम क्लॉक, ये भी कर सकते हैं, हाँ जी। 117 देखो की कह रहा है इक्वलेटेड ट्रायंगल का जो साइड है वो 20% डिक्रीज करती, तो एरिया कितना बच जूगा। देखो साइड के उपर की फर्क पे 20% का डिक्रीज किया। हुण इतना एक चीज़ ध्यान रखो, कई ने इतने फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे एरिया का √3/4 A², ठीक है, एवं लगाना। मैंने बस इन्नी चीज़ दसो, इन्होंने किस दे विच आंसर पूछा, परसेंटेज के पूछा जी √3/4 है, ये कॉन्सटेंट वैल्यू है, ये तो कोई फर्क पाऊगी नहीं, तो आप इन्हूं छड्ड सकते हैं। फर्क कौन पाऊगा ए का स्केयर, ठीक है, ए ही चेंज हो रहा है। तो ए के कितना चेंज आया 20% का डिक्रीज आया, यानी कि 1/5 20% की वैल्यू। तो जो मैं थोड़ा पूछा ओल्ड तो न्यू वैल्यू कितनी होगी 5 तो 4 होगी, ये कि हुई है ए की,
ਤਾਂ a ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 5 ਤੋਂ 4 ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 5 ਤੇ ਫਿਰ 4 ਹੋਊਗੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੁਏਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਤੋਂ 16 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ 9 ਘਟ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਘਟਿਆ 25 ਤੋਂ ਗੁਣਾ 100। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ 36% ਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 36% ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ a+b ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ab/100 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 20% ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ -b ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ -b ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 20 ਗੁਣਾ 20/100। ठीक है, जो ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -36% ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ 36% ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ 118 ਨੰਬਰ देखो जी 118 नंबर क्वेश्चन की कह रहे हैं। एक सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है, 42 मीटर इन डायमीटर हैज अ पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग अराउंड इट आउटसाइड। अच्छा 4 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब नाल ग्रैवलिंग करनी है, ठीक है जी। एक सर्कुलर प्लाट है, देखो मैं समझा देना की कह रहे क्वेश्चन। ये आले दुआले एक पाथ बनाया उन्होंने, ठीक है, और वो पाथ की जी कितनी विड्थ है 3.5 मीटर, ठीक है, और यदा डायमीटर कितना है ਆਪਾਂ ਨੂੰ 42 मीटर ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 21 मीटर, ठीक है। मैं रेडियस लेके चल रहा ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਲਗਾਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਬਲ ਲਗਾਣਾ, ਪੱਥਰ ਲਗਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਣੇ ਨੇ 4 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 21 + 3.5 24.5 ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 24.5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 21 ਤਾਂ 21 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਪਾਈ कैपिटल R माइनस स्मॉल r, मैं पाई कॉमन कट लिया, कैन का स्क्वायर करता, ठीक है जी। ये आ गया एरिया। ये एरिया की वैल्यू कट के अपने को इस तो बाद की करांगे इहनूं किहदे नाल गुणा करांगे 4 रुपए पर स्क्वायर मीटर के नाल, ठीक है, ताकि आपां नूं खर्चा पता लग सके। हुण इत्थे पाई की वैल्यू आपां नूं दित्ती नहीं हुई, आपां 22/7 लैके चलदे हां। हुण देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हो इत्थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक बार एडिशन करोगे एक बार सबट्रैक्शन कर दोगे, तो 3.5 गुना कितना आ गया 45.5, क्लीयर। इतने इनू कैंसल आउट करोगे 0.5 आ गया, ठीक है। तो इनू गुना करोगे कितना आ जाऊगा, अगे सॉल्व कर लो 11 गुना 45.5, एक ही आ गया एरिया आ गया, ठीक है। हम देखो इन्ना कि भी निकल गया, थोड़ा इन्ना तो पता भी 11 आऊगा आंसर के, ठीक है, कितना कितने 11 रहूगा क्योंकि 11 एलिमिनेट नहीं हो रहा। तो आप ऑप्शन देख लीए कि जो 11 का मल्टीपल बन रही है, पहली ऑप्शन 11 का मल्टीपल हो सकती है जी नहीं हो सकती, दूसरी हो सकती है नहीं हो सकती, तीसरी हो सकती है, चौथी भी देख लो, चौथी ऑप्शन हो सकती है नहीं हो सकती। तो एक ऑप्शन है जी 11 का मल्टीपल है और आंसर हो, मतलब पूरा ना सॉल्व कराया करो, ठीक है। मैंने इतों ही पता लग रहा है कि पाई है तो पाई की है 11 होगा ये, क्लीयर, क्योंकि एलिमिनेट नहीं हो रहा है 11। नैक्सट है जी 119 नंबर, एक बार ट्राई करो 119 नंबर। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, ओपन एट द टॉप, इट्स कैपेसिटी 24 मीटर क्यूब, इन्हों रब कर देंगे, ठीक है। लेंथ ते ब्रैड्थ दी हुई ने 4 ते 3, ignoring the thickness of the material used for building the tank, the total cost of painting the inner and outer surface of the tank at the rate of 10 रुपए per मीटर स्क्वायर। हाँ जी समझो इत्थे की कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, ठीक है, 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक बना लेंगे, ओपन एट दी टॉप, ठीक है, टॉप है ਜਿਹੜਾ ओपन है, इन्ना ध्यान रखियो, यानी कि ऊपर वाला नहीं लवांगे एरिया, फिर आ वाला, ठीक है, ये वाला एरिया लवांगे। हुण इहदे विच की कह रहा है लेंथ ते ब्रेडथ सी भी 4 ते 3, ठीक है। थिकनेस आपां नूं दस्सी नहीं हुई तो थिकनेस आपां कढ सकदे हां क्योंकि आपां नूं कैपेसिटी पता है, ठीक है। हाइट सॉरी हाइट आपां कढ सकदे हां, तो लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट है जी कितनी हैगी 24 है, तो इत्थों एच की वैल्यू आ जाऊगी कितनी आ जाऊगी 2 मीटर, ठीक है। एच की वैल्यू आ गई अपने को। तो हुण एरिया का फार्मूला लगाना है,
ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਟੈਂਕ ਦਾ 2LB + BH + H, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਟੌਪ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੌਪ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਵਾਲਾ, ਮਾਈਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 × 3 ਕਰਾਂਗੇ 12 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਟੋਟਲ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਾਹਾਂ, 10 ਰੁਪਏ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, L × B ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 12 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, L × B, ਔਰ B × H ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3 दूनी 6 आ गया, और H × L कितना आ गया, 8 आ गया। क्लीयर, तो इतने कितना आ गया, 12 6 18, 18 ते 8 26, 26 दूना 52 के विचों 12 माइनस करोगे 40, 400 रुपया आ गया। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਵਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਇਨਰ ਐਂਡ ਦੀ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਐਂਡ ਦੀ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਲਿਖਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਚਲੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਥਿਕਨੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 800 ਰੁਪਇਆ। 400 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 400 ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, 800 ਰੁਪਇਆ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, in a shower 5 centimeter of rain falls, the volume of the water that falls on 1.5 hectare of the ground is, देखो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦਾ, 1.5 ਹੈਕਟੇਅਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 10,000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ 1.5 ਹੈਗਾ, ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ 10, ਤਾਂ 1 ਕੱਟੀ ਗਈ ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 15,000 ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 15,000 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ। ਕਲੀਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਰੇਨ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੈ, 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਰੇਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਣਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਡ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 15,000 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਸ, ਗੁਣਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, 5/100 ਲਿਖ ਕੇ, ਤਾਂ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 750, 750 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 10,000 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ 1000 ਰਹਿ ਗਿਆ, 15,000 ਆ ਗਿਆ, ਔਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਨਫਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5/100 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 750 ਕੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਨਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਿਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਸਾਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, PSSB ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਰਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ।